تجليت عن قلبي يا رسول الله قد تجليت عن قلبي يا حبيب الله قد تجليت وقد ضجرت وقد ملأت قلبي يا تجليت وقد ضجرت وقد ملأت قلبي يا مسبرا دون قيما Zaini bin Abdul Ghani yang senantiasa mengharapkan kepada Allah supaya dosa-dosanya dihapuskan Allah dan penyakitnya disembuhkan Allah, umurnya dilanjutkan Allah, diberi taufik untuk meneruskan risalah Rasulullah SAW. Dimulai dengan membaca suratul Fatihah 1 kali, kemudian salat nariyah, salat kamilah 11 kali. Semoga diterima Allah. Sesudah itu nanti akan dibacakan oleh Adinda Nur Aida sebahagian dari riwayat hidup hamba Allah yang karam di lautan dosa, Zaini bin Abdul Ghani. Mohon didoakan. Acara dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سألناك يا رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان في الأهل والولد وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الهم والكبر والرياء والعجب والسمعة والحسد ورزقا واسعا حلالا غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن آداب في الأخلاق جميعها وبفضلك اللهم يا بر ويا صمد بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى بجاه النبي المصطفى خير الورى وبفضل من صام ومن حج ومن سجد. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Riwayat hidup dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faqaha fi dinih man istafahu minal ulama yahtadi bihim kullu dalil fi hilakiz zalam wal juhala واخترى منهم الزهاد والهكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأزاقهم لذات المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم إلى يوم الجزاء. أما بعد. Adapun kemudian daripada itu adalah Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Haj Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Seman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Alamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Alamah Halifah Haji Hasan bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada pukul 1.30 malam Rabu 27 Muharram tahun 1361 Hijriah
bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di Kampung Tunggul Irang Seberang, Martapura. Selama di Tunggul Irang, beliau tidak menyusu dengan ibu, tetapi beliau hanya mengisap air liur Al-Arifillah Haji Abdurrahman atau Haji Abu hingga kenyang selama 40 hari lamanya. Nama beliau selagi kecil adalah Husairi. Sejak kecil beliau termasuk salah seorang yang mahfud, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang sekali terjadi, kecuali bagi orang-orang yang sudah dipelihara. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lainnya. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Kemudian beliau dibawa untuk tinggal di keraton oleh Habib Hasan Al-Aidarus Tunggul Irang dengan izin dari Al-Alim Alamah Arifillah Haji Abdurrahman Keramat Tunggul Irang itu. Al-Alimul Alamah Al-Arifillah Al-Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang, namun disiplin di dalam mendidik, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu memimpin. Meskipun kehidupan kedua orang tua beliau dalam keadaan perekonomian yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu serta meringankan beban guru yang mengajari anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu atau bekal 1 botol kecil oleh orang tuanya yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru mengaji beliau yang bernama Guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Al-Quran. Dalam usia kurang lebih 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam sampai tamat dan tidak pernah bersekolah di sekolah dasar atau SD. Adapun guru-guru Al-Alimul Alamah Al-Arifillah Al-Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, yaitu 1 di tingkat ibtidaiyah keraton, Guru Muhammad Zaini Umar dan Guru Abdul Muiz. 2 di tingkat tahdiri ibtidaiyah Darussalam, yaitu Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Husin, Guru Haji Mahali Abdul Qadir, Guru Muhammad Zaid, serta Guru Haji Rofi'i. 3 di tingkat sanawiyah Darussalam, yaitu Guru Sahran, Guru Haji Husin Dahlan, dan Guru Haji Salman Yusuf. 4 di tingkat aliyah Darussalam, Al-Alimul Fadil Al-Had Sya'rani Arif, Al-Alimul Fadil Al-Had Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Al-Had Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Al-Had Saman Mulia, dan Al-Alimul Fadil Al-Had Salman Abdul Zalim. 5 guru-guru di bidang tajwid Al-Quran, Al-Alimul Fadil Al-Had Sya'rani Arif,
Al-Alimul Fadil Al-Hafiz Al-Had Nasrun Tohir, serta Al-Alimul Fadil Al-Had Aini Kandangan. Keenam, guru-guru khusus tasawuf dan suluk, yaitu Al-Alimul Alama Al-Had Syarwani Abdan, Al-Alimul Alama Kiai Muhammad Falak Bogor, dan Al-Alimul Alama Syekh Syed Muhammad Amin Kutubi. Sanad-sanad di dalam berbagai bidang ilmu dan tarekat adalah diterima dari Al-Arif Billah Al-Kutubi, As-Sayyid Muhammad Amin Kutubi, Al-Alimul Alama Syekh Syed Abdul Qadir Al-Bar, Al-Alimul Alama Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Alimul Alama Syekh Hasan Masyad, Al-Alimul Alama Syekh Muhammad Yasin Padang, Kiai Falak Bogor, Al-Alimul Alama Syekh Ismail Yamani. Guru pertama secara rohani atau mimpi, Al-Alimul Alama Ali Junaid atau Brau bin Al-Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Al-Alimul Alama Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Al-Alimul Alama Haji Sarwani Abdan. Kemudian Al-Alimul Alama Al-Had Muhammad Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak yang seterusnya. Kiai Falak menyerahkan kepada Al-Alimul Alama Syekh Syed Muhammad Amin Kutubi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas petunjuk Al-Alimul Alama Ali Junaid, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad atau Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Al-Farisi bin Alimul Alamah Qadi Haji Mahmud binti Asia binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Di dalam usia lebih kurang 10 tahun, beliau sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Allah berupa kasafisi, yaitu ada di dalam atau yang terdinding. Sewaktu beliau syiah berjalan di hutan, rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi, kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap sebagai ujian dan cobaan. Dalam usia lebih kurang dari 14 tahun, atau tepatnya masih duduk di kelas 1 Sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau butuh tak kala membaca tafsir. Wa kana Allah sami'an basira. Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Haj Muhammad Zain Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh, maka sifat-sifat sabar, redo, kitmanul masoib atau menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah sudah tertanam dan tumbuh subur di dalam jiwa beliau. Sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepadanya. Beliau adalah seorang yang mencintai para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Al-Alim Al-Fadil Haji Zainal Ilmi lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak berselaman dan mencium Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja,
Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Haj Muhammad Zaini Abdul Ghani pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memakaikan atau memasangkan pakaian tersebut kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Sesudah dewasa, maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang belajar kepada beliau. Begitu pula para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru yang pernah mengajari beliau, karena mereka mengetahui keadaan dan khususnya beliau yang sebenarnya, sehingga semuanya sangat sayang serta hormat kepada beliau. Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Haj Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, tarikat dan hakikat, dan seorang yang hafizul Quran serta tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim Al-Jalalain atau tafsir Jalalain. Beliau adalah seorang ulama zuriat Syekh Muhammad Arsad yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarikat salaf yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsad, sehingga majelis pengajian yang beliau laksanakan, baik majelis taklim maupun majelis amaliyahnya, adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pemarah, dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid beliau. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan, maka beliau tidak membalasnya dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka tidak tahu dan bertanya. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau berikan jamuan makan, minum, serta nasihat yang berguna. Pada hari-hari pengajian, sekalipun tidak diundang, murid-muridnya mengikuti pengajian beliau tidak kurang dari puluhan ribu orang yang datang dari berbagai penjuru daerah Kalimantan Selatan dan dari berbagai daerah lain. Itu karena Allah telah memberikan karunia kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai warasatul anbiya, dan Allah telah tentukan beliau sebagai seorang yang alim lagi mulia. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad. Itu benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya, beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan, memuliakan syiar agama Islam. Maka sebelum pergi beliau ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbangkan hartanya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian baru dengan badan, dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quran yang berbunyi, wazahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. At-Taubah ayat 14. Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Haj Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat Samaniyah. Karena itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat. Tarekat tersebut bukan saja dari Kalimantan,
bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Di antara karamah Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Haj Muhammad Zaini Abdul Ghani, yaitu satu, ketika beliau masih tinggal di kampung keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran untuk meningkatkan amalia. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tidak disadari dan tidak diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangannya ke belakang, dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal demikian. Kemudian rambutan tersebut langsung beliau makan. Kedua, pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun, sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap akan hujan segera turun. Melihat hal yang demikian itu, banyak orang yang datang kepada beliau, memohon serta meminta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau keluar rumah dan menuju kepada pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Ketiga, ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh Sohibul Bait, tampak pada ketika jamuan yang disuguhkan kepada beliau hampir habis dimakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makanan tersebut diterima kembali oleh yang lainnya ketika itu, ternyata makanan yang tampak hampir habis tadi masih banyak tersisa dan seakan-akan tidak dimakan oleh beliau. Keempat, pada waktu pelaksanaan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke-189 di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu musim hujan, sehingga membanjiri jalanan yang akan dilewati oleh Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Al-Haj Muhammad Zaini Abdul Ghani untuk menuju ke tempat pelaksanaan. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksana haul. Namun apa yang terjadi? Meskipun sehari sebelum pelaksanaan haul, jalanan tersebut masih digenangi air sampai pada malam harinya. Maka dengan tidak dikira, tepat pada hari pelaksanaan haul tersebut, sejak pagi harinya, jalanan yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, sehingga dengan mudahnya beliau dan rombongan melewati jalan tersebut. Dan setelah selesai, keesokan harinya jalanan tersebut kembali digenangi air sampai beberapa hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita semua kaum muslimin dan muslimat mengucap alhamdulillah, karena senantiasa kita diliputi luar dan dalam dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada kosongnya diri kita daripada anugerah Allah. Untuk mengetahui satu persatunya anugerah Allah yang di diri kita, tidak ada jalan lain daripada kita mencari teman yang mengetahui atau alim masalah itu, supaya kita dapat bergembira terus-terusan dan bersyukur kepada Allah terus-terusan. Kalau kita tidak mengenal nikmat Allah yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa bergembira, hanya stres melulu. Akhirnya bisa kita durhaka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkelakuan yang tidak baik kepada hamba-hamba Allah, seperti marah-marah dan lain-lain. Itu semuanya bersumber daripada ketidak mengenalnya kita akan beberapa anugerah Allah yang ada di diri kita ini, yang selalu secara otomatis kita tidak ada hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus hubungan sama Allah ta'ala, bukan putus hubungan dengan nyamuk. Tapi kalau kita udah belajar dan dilajari, apalagi yang melajari itu suami kita sendiri, sambil mau tidur-tiduran belajar masalah nikmat Allah dan bersyukur atas Allah, dipimpin oleh dia dari lahir sampai ke batinnya, maka kita menjadi orang-orang yang bergembira kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Dan selalu kita ingat bahwa yang lain dari Allah semuanya makhluk Allah. Kalau udah cinta sama Allah, pasti cinta kepada semua makhluk Allah. Contoh, kalau udah cinta kepada seorang ayah yang punya anak, buktinya cinta kepada ayahnya, cinta juga kepada anak-anaknya. Semua makhluk ini menurut hadisnya Rasulullah adalah seakan-akan anak buahnya Allah. Al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah ahsanuhum khuluqa atau ahsanuhum khuluqan. Artinya semua makhluk Allah ini seakan-akan anak buah Allah. Orang yang paling dicinta Allah yaitu yang paling kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Mana bisa kita meningkatkan kasih sayang kepada makhluk kalau kita tidak meningkatkan kasih sayang kepada Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dari guru-guru kita semua, karena beliau itu adalah aulia Allah, orang arif billah, orang karamah semuanya. Beliau terhadap makhluk Allah sangat kasih sayang. Al-Fakir bisa menanyakan, dari manakah akhlak ini? Guru-guru Al-Fakir menjawab, ini daripada pengenalan kepada sang penciptanya makhluk ini. Bahasa Banjarnya, kalau ikam-ikam ini cinta kepada aku, pasti kepada dua anakku ini ikam kasihi juga. Kalau ikam mengaku bahwasanya cinta kepada aku, tapi dua anakku ini tidak dicintai, bahkan dimusuhi, dimarahi, namanya cinta palsu. Iya enggak? Dan setiap kita udah sama-sama cinta karena Allah maksudnya. Yang satu cinta kepada yang lain didasarkan karena yang satu dengan yang lain sama-sama makhluknya Allah. Jadi dasar cinta itu karena sama-sama makhluk Allah. Disebut namanya al-hubbu fillah. Cinta dasarnya karena Allah. Dasar cinta ini yang penting. Bukan cintanya yang penting, dasarnya yang penting.
Jadi hubungan cinta karena Allah yang menjadikan si A, Allah menjadikan si B. Jadi si A dengan si B, B dengan A bercinta-cintaan dasarnya karena sama-sama ini makhluk Allah, ini makhluk Allah. Itu yang disebut cinta karena Allah. Orang yang cinta karena Allah, tahu enggak? Dia mulai bangun dari kuburnya, membuka kedua matanya, langsung ada di surga. Bingung dia, karena pelajaran orang bangun dari kubur harus dulu pakai jalan atau pakai tunggangan untuk berkumpul di padang mahsyar. Setelah itu lalu dihisab, setelah itu ditimbang, setelah itu lalu bertiti di Shiratal Mustaqim. Setelah itu baru menuju telaga Kautsarnya Rasulullah. Setelah itu baru menuju surga. Orang-orang yang cintanya karena Allah tidak begitu halnya. Dia masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa timbangan, tanpa bertiti Shiratal Mustaqim. Bangun dari kuburnya ada di surga. Mau enggak? Saya mau juga. Siapa yang mau duluan? Ayo jawab. Mau semua duluan ya. Saya biar duluan aja. Habis semua dulu, anak-anak angkat Abah masuk semua. Biar Abah yang belakangan, enggak apa-apa. Abah kawin juga belakangan. Udah umur 30 baru kawin. Satu, kemudian tahun keberapa ya tambah lagi satu. Tahun keberapa lagi tambah lagi satu. Ya dulunya takut kawin. Sampai 30 tahun takut kawin. Entah karena apa ya takut. Lalu sekalinya dicoba, aduh, gak bisa menahan lagi. Kembali kepada cinta, dasarnya karena Allah. Bergaul sesama makhluk kita itu dengan ramah tamah, dengan kasih sayang. Enggak ada buruk sangka, enggak ada iri dengki, enggak ada angkuh dan sombong, enggak ada ngupat-ngupat, sehingga akhlak baik. Karena ini hamba Allah, ini hamba Allah. Takut kalau saya berpelakuan yang tidak baik, marah nanti Allah. Yang ini juga, ini hamba Allah, walaupun suami saya takut juga mengganggu dia. Ini juga walaupun suami, ini juga walaupun suami kita. Tiga. Yang keempat, wallahu a'lam. Jadi kalau sudah terjalin cinta dan cinta dasarnya karena Allah, inilah yang dimaksud dengan iklan. Kami, apa bunyinya? Kira-kira begini kalau nggak salah ya. Apa awalnya? Sa'iyya sakata sesama sahabat, sa'iyya sakata sesama sahabat. Aduh, kalau sudah sa'iyya sakata sesama sahabat, Masya Allah, terjalinlah kesatuan persatuan. Sebagaimana iklannya TVRI. TVRI menjalin kesatuan dan persatuan. Masya Allah. Maka kalau sudah begitu, kita merasa bahwa surga itu di sini udah ada. Yang di sana masih jauh, di sini udah ada surganya Allah. Dalil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق Allahul Azim. Itulah tadi ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori dari sekumpul yang tidak ada artinya. Maksudnya Allah mempersiapkan kepada orang-orang yang mengharap Dia, orang yang mengerjakan perintah Dia, di antaranya berkasih sayang karena Allah, disediakan jannatan, dua surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Di dalam kitab-kitab agama disebutkan, barang siapa tidak dimasukkan Allah dalam surga yang di dunia ini, nggak bakal dapat surga di akhirat. Aduh, takutnya kita ya. Gimana mau masuk surga di dunia kalau nggak tahu surganya? Iya, seperti orang mau minta barakah dari seorang waliullah, karena nggak tahu ciri-cirinya waliullah, akhirnya ketemu kundu. Kenal nggak kundu? Ya dukun. Mau ketemu waliullah, dapat berkah keramatnya, karena udah dicantumkan di dalam agama, orang yang duduk di samping waliullah sekedar memarah separahan susu. Ibu-ibu yang punya anak ini tahu sekali, kita kalau mau menyusui anak kita, lebih dulu udah dibuka ininya, cret, sekali dulu dibuang. Sekadar itu duduknya, kira-kira 1 detik, begitulah duduknya di samping aulia. Itu lebih banyak pahalanya di sisi Allah dari mulai lahir di perut ibu, ibadah siang malam non-stop, puasa tiap hari, ibadah salat tiap malam, sampai meninggal dunia. Mana ada orang bisa melaksanakan begitu? Dari keluar dari perut ibu langsung ibadah sampai masuk di liang kubur. Nggak ada yang begitu. Yang lebih dari itu, duduk di samping wali sekedar separahan susu. Ini untuk ibu-ibu cepat memahaminya. Kalau marah susu, marah nenek. Kalau abang nggak punya nenek. Nah, Nabi lagi menyambung hadisnya, atau sekedar memecah telur yang masih mentah. Itu telur kalau dia mentah, 1 biji telur ayam diginikan, udah pecah. Nah, sekedar itu duduknya, kan sebentar sekali, udah pecah. Sama nilainya yang tadi, lebih baik, lebih banyak pahalanya dari ibadah kepada Allah mulai keluar di perut ibu sampai meninggal dunia. Apalagi duduknya di sisi waliullah 1 jam. Ibu-ibu kalau memecah telur yang mentah 1 jam berapa ratus biji. Ini namanya waktu yang sangat berkah sekali. Yang penting kita ketahui lagi, kalau udah kita itu banyak pahala, apa? Terusannya bahwa kita sama Allah dekat. Nah, kalau udah dekat sama Allah, terusannya, ya, terusannya itu segala apa urusan kita mudah. Itu terusannya. Dunia milik Allah semua, akhirat milik Allah semua. Kita dekat sama yang punya milik, Dia serahkan kepada kita dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengan satu jalan duduk di majelis waliullah, sekedar itu, apalagi bisa lama-lama.
Ditanya oleh orang kepada Rasulullah, apakah waliullah itu yang masih hidup atau waliullah yang sudah dalam kubur? Katanya Rasulullah, hayyan kana au mayyitan, sami ngowon podo ae. Same-same bilang orang Betawi, sawa-sawa bilang orang Arab. Stabil semen sepel ujar bus. Semen sepel stabil. Jadi orang-orang yang dijadikan Allah walinya menguntungkan kepada masyarakat yang duduk di sampingnya seumur hidup di dunia sampai seumur hidup di kuburnya. Oleh sebab itu mendekatlah kepada waliullah, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ada waliullah yang besar sekali karamahnya di Betawi di Jakarta, Habib Husin Al-Aidrus, keramat luar batang. Umur beliau 24 tahun meninggal, luar biasa. Itu di Jambatan 5 atau di Pasar Ikan. Abah waktu di Jakarta, guru Abah itu bilang, kamu kalau ada hajat kepada Allah sebelum turun dari rumah niat dulu mau apa, mau kawin ke apa ke, kemudian berziarah ke makam Habib Husin luar batang. Ya Abah pasang aja niat udah untuk selamat aja dunia akhirat, nggak ada lain itu aja, selamat aja, yang penting selamat. Kaya nggak selamat nggak ada artinya, pangkat tinggi nggak selamat nggak ada artinya, sehat badan nggak selamat nggak ada artinya, nama selamat tapi nggak selamat, gimana ya? Ada cerita orang tukang beca, kalau dia membawa tumpangan orang yang buat langsung terbalik becanya, tapi kalau nggak ada yang menumpang di becanya dia jalan biasa enak-enak aja. Setelah ada yang masuk di becanya langsung jatuh becanya, kemudian berdarah-darahlah si tukang beca ini. Tadi dibawa ke rumah sakit, kok nama dilihat KTP-nya namanya Selamat. Dokter semua bingung, kok namanya Selamat tapi celaka. Ya, itu kejadian di Martapura dulu. Alhamdulillah, ingin mengenal nikmat Tuhan yang di dalam diri kita. Kita ambil satu contoh, ibu-ibu atau anak-anakku semua. Kalau Anda sekalian ingin melihat sesuatu, selama belum melihat sesuatu itu, ya Allah, hati nggak enak, betul nggak? Nggak enak. Ingin melihat tapi terdinding, kan nggak enak. Nah begitu. Jadi kita ini kan melihat kepada sesuatu. Coba copot mata kita, letakkan di sini dua, dipasang kacamata dua-duanya, bisa melihat nggak? Nggak bisa melihat. Matanya dicopot dua-duanya, diletakkan di depan, pasang kacamata, nggak bisa lihat. Di situ kita mengenal nikmat Allah, bahwa mata ciptaan Allah. Penglihatan mata itu adalah anugerah Allah. Kalau Allah tidak memberikan anugerah, matanya ada tapi penglihatnya tak ada. Sini ada juga yang dari Malaysia, jadi kita kadang-kadang bahasa Malaysia. Katanya yang dari Malaysia, saya ingin, itu aja katanya, saya ingin apa Malaysia? Saya ingin apa? Nggak ada jawabannya. Itu satu contoh. Ya Allah, mata aja udah begitu. Berapa tahun udah kita melihat, dan tidak ada di sini stop kontaknya.
Maaf ya, stop kontaknya nggak ada di sini. Seumpamanya di sini dipasang stop kontak, nggak baik dilihatnya. Kalau dibeginikan, tutup, kan sulit. Ini enggak, mau lihat langsung, lihat langsung, lihat langsung. Turun ke bawah sedikit, hidung. Ini nikmat Allah. Coba manusia kalau tidak punya hidung, di mana dia bernapas? Bukan di bawah, napasnya di bawah. Pes, begitu napasnya. Betul gak? Masya Allah. Ini hidung. Jadi hidungnya itu coba lihat, ini nikmat Allah. Yang kedua sesudah mata turun ke bawah itu, potongan hidung, letaknya hidung, lubangnya dua itu kemana? Ke bawah. Seandainya hidung letaknya ke atas, lubangnya gimana waktu hujan? Betul enggak? Ini nantinya anak-anakku semua nantinya ketawa sendirian. Betul juga kata Abah. Ini lebih cepat dan mudah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan kedekatan kepada Allah, maksud kita akan tercapai dengan cepat dan mudah. Coba. Nah, kemudian hidung kita ini ada di sana nafas. Nafas ini subhanallah lebih mahal daripada air. Alasan, kalau air kita memerlukan waktu bangun. Kalau waktu tidur masa orang minum kecuali mimpi. Seperti tadi Abah nggak pernah mimpi. Ihtilam yang disebut di dalam ihtilam. Abah seumur hidup dari kecil sampai tadi malam tidak pernah ihtilam. Apa ihtilam? Yaitu mimpi naik kuda, kemudian tilamnya ada air, mimpi kawin. Seumur hidup nggak bisa, karena orang laki kalau mimpi ihtilam itu dia punya alat dilumuk atau diginikan oleh setan sehingga keluar, diganggu oleh setan. Perempuan juga begitu, dipermainkan oleh setan. Setan itu tahu nggak? Bin siapa? Bin iblis. Bin iblis. Iblis itu nggak pernah sakit. Saya udah masuk di rumah sakit Banjarbaru, di rumah sakit Banjarmasin, rumah sakit Surabaya, rumah sakit Jakarta, rumah sakit Singapura. Tidak ada, saya tanya sama dokter dan tanya sama perawat-perawat, tidak ada iblis opnama. Iblis opnama nggak ada. Jadi nggak pernah sakit dia itu. Tugasnya mengganggu semua sama orang-orang yang mau ibadah. Masya Allah. Dia digerakkan oleh Allah untuk bantu ayahnya. Masya Allah. Nah, kalau air kita perlukan sewaktu kita bangun, tapi kalau napas kita perlukan setiap masa. Kalau napasnya tertahan sedikit atau tidak lancar, udah uang pasti keluar. Pakai oksigen. Betul nggak? Berapa satu tempat itu oksigennya? Dan orangnya harus opnama, dipasang di sini. Kalau nggak bisa juga ditekan di sini.
Kalau ibu-ibu ditekan di sini, udah. Katesnya gimana ya? Kalau nggak bisa juga dipasang alat di sini. Subhanallah. Kita nggak begitu, nggak ada oksigennya, nggak ada dipasang ditekan-tekan sini, enggak, paling digini-gini kan, nggak ada. Alhamdulillah. Paham? Dengan adanya napas di hidung kita, bisa disebut hidup. Kalau nggak ada lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Napas kita ada masuk, ada keluar. Coba anak-anakku perhatikan. Napas yang masuk itu suaranya hu, yang keluar suaranya Allah. Itu seperti kaset yang dipasang. Jalan terus suara ini tanpa diiringi dan tanpa diikutin. Orang-orang yang saleh dia mendengar suara nafas ini. Kalau kita mendengar suara ini di nafas kita karena udah mengaji, sudah belajar, orang yang mati itu nafasnya masuk nggak keluar lagi, keluar nggak masuk lagi. Jadi kalau kita menjaga akan zikir nafas ini, waktu dia masuk nggak keluar, husnul khatimah. Keluar nggak masuk, husnul khatimah. Kalau kita zikir dengan lidah, Allah, Allah. Kalau lidahnya ini karena setelor, nggak bisa bicara lagi, gimana mau mengingat Allah? Oleh sebab itu ngaji, zikir bukan hanya di lidah, ada zikir yang di nafas, ada zikir yang di mata, ada zikir yang di dalam dada, masing-masing. Itu semua di tangan ulama ilmunya itu. Belajar kita. Tapi yang paling penting hari ini Abah sampaikan zikir nafas. Masuknya itu hu, nggak usah diikut-ikutin. Kalau begitu, Allah, bingung nantinya orang. Oh, ini ada kelainan. Udah pengajian hari Sabtu, kok pulangnya cuma kedengan seperti kaset diputar begini. Nggak usah lidah kita membaca lagi apa yang ada di kaset itu, dengerin aja. Oh, begini suaranya. Iman di dada rasa melayang adina, kota baru gunungnya megahnya. Itu kan kasetnya, nggak usah diikutin dengan lidah, udah kedengaran aja. Itu misal atau contoh. Ini penting sekali ini zikir nafas. Tadi malam Abah dapat informasi supaya ini hari dibicarakan masalah ini. Alhamdulillah udah sampai ya. Jadi kamu untung. Nah, jadi nggak usah dibaca-baca dengan hati, jangan dibaca dengan lidah, jangan dibaca. Kalau dibaca dengan hati diiringi, waktu masuk nafas diingini hu, waktu keluar diingini Allah. Nah, itu nantinya suka marah-marah. Dan kalau kerjaan orang mengajar, tidak ada gairah lagi mengajar. Orang yang punya istri nggak ada gairah lagi sama istrinya, sama suami nggak ada gairah lagi, pegawai negeri nggak ada gairah lagi, karena dia salah mengamalkannya. Sebagaimana piag gerak yang kemarin Abah kisahkan, orang yang tidak tahu cara pemakaiannya, piag gerak itu diletakkan di lidah, nggak ditelan, begini aja. Habis. Jadi yang keras itu lidahnya. Sampai bicara, umana matuk. Nah ini kan nggak tahu caranya. Jadi ilmu dan cara pemakaiannya di tangan ulama. Oleh sebab itu kita doakan ulama-ulama kita
supaya usia beliau lanjut untuk kita datang ke sana belajar mengenal nikmat Allah yang di dalam diri dan di luar diri. Kiranya sudah jam 11, Abah akan ada tamu lagi nanti jam 1, Bapak Hamzah dengan Ibu dan beberapa menteri jam 1. Ini hari alhamdulillah anak Abah ini ada hadir, alhamdulillah. Kita berdoa sama-sama ya. Sebelum berdoa sama-sama kita menghibur hati sebentar. Ya, sebentar aja menghibur hati. Mau enggak? Khabbiri khabbiri khabbiri